Good afternoon, dear children. Good afternoon, sir. Yesterday we started the lesson. Which lesson we started? Karate Kitten. Karate Kitten. Okay, now Yes, sir. we already read the story. Na? There is a story about the little kitten, Karate Kitten. Yes, sir. Story also we read. Okay, now Yes, sir. are you understood that story? Yes, sir. Okay. Now the first paragraph already we learned. Okay, now Yes, what sir. is the first paragraph? When Rohit was 9. What is the Rohit age? 9. What is the Rohit age? 9. Rohit age is 9 years. 9 years. Otherwise, NIE 9 years. Rohit age is 9 years. Okay, now Yes, sir. where is family living? Where the Rohit family is living? India? Rohit you give answer like that. Rohit family is living in a small town. Rohit family is living in a Small town. what is the Rohit's father? Rajarao. Raja. Rohit's father name is Raja Rao. You should give full answer. Okay, na? Rohit's father name is Raja Rao. Okay, very good. Sit down. What is his father? What is Rohit's father? What is Rohit's father? Who will give answer? Who will give answer? What is Rohit's father? What is Rohit's father అంటే ఏం చేసేవాడు? ఏమిటి ఆయన? ఏం చేస్తాడు? He was a clerk. He was a clerk. His profession is clerk. Clerk అన్నాడు. Clerk పని చేస్తున్నాడు. He working as a clerk. Where he working as a clerk? Rao and Rao company. He working as a clerk in Rao and Rao company. Rao and Rao company. Rao and Rao company. He working as a clerk in Rao and Rao company. What is Rohit's mother? You mean you understood properly. I am not asking Rohit's mother name. If I ask her mother name, then you give answer like that, Janaki. But I am asking what is his mother. Yes, you give full answer. Huh? Give big claps. Rohit's mother was a what is Rohit's mother? What is Rohit's father? Again, you confusing. If I ask the Rohit's father name, then you give answer Raja. But I'm asking what is his father? What is అంటే ఏం చేస్తూ ఉండేవాడు అన్నమాట. What is Rohit's mother? Don't confuse. You listen question properly. Homemaker. ఇంట్లో పనిచేసే ఆడవాళ్ళు ఏమంటారు? Now I'm asking what is Janaki's what is Rohit's mother name? Marika. Full answer. Rohit's mother name is Janaki. What is the full answer? Rohit's mother name is Janaki. Rohit's mother name is mother name is this is the full answer. Okay, good. Next, daytime. What happening in daytime? Rohit is where Rohit going in daytime? To the school. To the school. Rohit going to the where Rajaram goes? Office.
OFFICE office. Then in the daytime, who will in the home? In daytime, who will in the home? Janaki. Janaki is alone, na? Janaki is alone. Alone and any? Untariga. Very good. Janaki is the one person in the home. That's why she getting bored. కదా మనం ఒక్కరే ఉన్నప్పుడు అలోన్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతేరా మనకు we will feel bored la we will feel alone loneliness na loneliness అంటే ఒంటరిగా బాధ అనిపిస్తుంది. That's why she want what she want what she want she want a pet. ఇప్పుడైనా ఆన్సర్ ఫుల్ ఆన్సర్ ఇయ్యండి. But she want a pet. She want to buy a new pet. They have no pet. They are not put they. T-H-E-Y they. What is the meaning of they? They means varu. అదే ఒకడే ఉంటే మగవాళ్ళేమో he అంటారు, ఆడవాళ్ళేమో she అంటారు. అతడు ఆమె. ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను she wanted what she wanted a buy new pet. Buy అంటే bu buy అంటే bu buy అంటే ఏంది bu buy no బట్ అంటే అందువల్ల బట్ అంటే కానీ బికాజ్ అంటే అందుకొరకు అందువల్ల. ఇక్కడ నేను బై అంటే నా bu buy అంటే కొనడం. she want to buy a new pet. కొత్త పెట్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. This is the first paragraph. We already learned that. Okay na? Today we are going to learn the second paragraph. What is in second paragraph? Is there any new words in the second paragraph? Now we learn. Okay na? Many days passed. Many days passed. She thought that she wanted that. What she wanted? She wanted to buy a new pet. Okay na? She asked Rohit's father so many times to his father also. Janaki asked her husband. Rajarao na? Who is Janaki's husband? Rajarao. Rohit's father is his husband na? Her husband na? Okay na? Are you understand? So she asked Rajarao so many times. Who asked Rajarao so many times about pet? Janaki asked Rajarao na? Rohit also supported his mother na? Rohit also supported his mother. She asked him after what happened? Many days passed. Many అంటే చాలా. డే అంటే రోజు, డేస్ అంటే రోజులు. మెనీ డేస్ పాస్డ్ అంటే గడిచిపోయినాయి, అయిపోయినాయి అన్నమాట. మెనీ డేస్ పాస్డ్ చాలా రోజులు అయిపోయినాయి. బట్ రాజారావు did not bring home any pet. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి. బట్ అంటే ఏంటి? బీట్ బట్ అంటే కానీ. చాలా రోజులు అయిపోయాయి కానీ రాజారావు డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ హోమ్ ఎనీ పెట్. బ్రింగ్ అంటే తేవడం. తే అంటాం అరే బ్రింగ్ ఏ చాక్ పీస్ అంటాం. చాక్ పీస్ తేపో అన్నమాట. బ్రింగ్ ఏ వాటర్ బాటిల్ తేపో. మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అనేటప్పుడు తెమ్మని అడిగినప్పుడు ఏమడగాలి? అరే బ్రింగ్ ఏ పెన్ తేపో. బ్రింగ్ ఏ చాక్ పీస్ తేపో. బ్రింగ్ ఏ వాటర్ బాటిల్ తేపో. బ్రింగ్ ఏ చాక్లెట్ తేపో. ఇట్లా మనం అనుకోవచ్చు మనం. మరి ఇక్కడ ఏంటి? మరి డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ అంటే తేలేదు. ఏం తేలేదు? డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ హోమ్ ఇంటికి ఎనీ పెట్. ఇలాంటి పెట్ లేదు. ఏ పెట్? ఎనీ అంటే ఏదైనా పెట్ కూడా తెలియదు. నో పెట్. he did not bring any pet. Are you understood this line? Line అర్థమైందా అందరికి?
జానకి సేడ్. జానకి సేడ్ అంటే అన్నది. సే అంటే అంట, సేయింగ్ అంటే అంటున్నాడు, సేడ్ అంటే అన్నాడు. లేడీస్ అయితే అన్నది అంటారు. మగవాళ్ళు అయితే అన్నాడు, తిన్నాడు, ఉన్నాడు, పన్నాడు. ఆడవాళ్ళు అయితే తిన్నది, తింటున్నది, వస్తున్నది, పోతున్నది, చదువుతున్నది, పాడుతున్నది అని లేడీస్ అంటారు కదా. ఇది మనం తేడా తెలుసుకోవాలి. జానకి సేడ్, జానకి అన్నది. ఏమన్నది? ఎవరితో అన్నది జానకి? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. టు హర్ సెల్ఫ్. హర్ అంటే ఆమె, ఆమె. హర్ సెల్ఫ్ అంటే ఆమెకు ఆమెనే అనుకుంటుంది. మనం కూడా అప్పుడప్పుడు మనతో మనం అనుకుంటాం, అరే నేను ఈరోజు గజ్వెల్ పోతే బాగుండు, నేను గజ్వెల్కి వెళ్ళి ఒక మంచి డ్రెస్ కొనుక్కుంటే బాగుండు, లేకుంటే గజ్వెల్కి వెళ్ళి వాలీబాల్ కొనుక్కుంటే బాగుండు అని ఎవరితో ఎవరు అనుకుంటున్నావు? టు యువర్ సెల్ఫ్. యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నీతో నీవే. అర్థమైందా? నేను కూడా అనుకుంటా, అబ్బా మా పిల్లలందరూ బాగా చదువుకుంటే బాగుండు, మా పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్ చదివితే బాగుండు అని అనుకోనా? మీరు కూడా మీ అందరూ అనుకుంటారు. ఇక్కడ కూడా జానకి సేడ్ టు హర్ సెల్ఫ్. ఆమెను ఆమెనే అనుకుంటుంది. ఏమనుకుంటుంది చూద్దాం. ఐ షుడ్ గెట్ ఏ పెట్. ఐ షుడ్ అంటే ఎప్పుడైనా తప్పకుండా వచ్చే దానికి షుడ్ పెడతాము. ఐ షుడ్, నేను ఐ అంటే నేను. ఐ షుడ్ గెట్ ఏ పెట్. నేను గెట్ అంటే పొందడం. నేను ఖచ్చితంగా ఒక పెట్ను పొందాలి. ఎట్లా పెట్టను ఒక పెట్ అంటే పీకి పెట్ అంటే పెంపుడు జంతువు, పెంచుకున్నదాన్ని పెట్ అంటారు. సాదుకుంటా ఉంటాం కదా, సాదుకుంటా కుక్క పిల్లలకి సాదుకుంటాం, దాన్ని పెట్ అంటారు. ఐ షుడ్ అంటే తప్పనిసరిగా. ఐ షుడ్ గో, నేను తప్పకుండా వెళ్ళాలి. ఐ షుడ్ ఈట్, నేను తప్పకుండా తినాలి ఇప్పుడు. ఐ షుడ్ జంప్, నేను తప్పకుండా దుక్కాలి ఇప్పుడు. నేను తప్పనిసరిగా షుడ్ పెడతాను. ఐ షుడ్ గెట్ ఏ పెట్ ఆన్ మై ఓన్. ఓన్ అంటే సొంతంగా. మరి ఇందులో ఏం చేసినామే? షీ రిక్వెస్టెడ్, షీ ఆస్క్డ్ హర్ హస్బెండ్ రాజారావు కదా. సో మెనీ టైమ్స్ షీ ఆస్క్డ్. సెవెరల్ టైమ్స్ అంటే సెవెరల్ చాలా సార్లు. సెవెరల్ టైమ్స్ షీ ఆస్క్డ్ హర్ హస్బెండ్ రాజారావు. బట్ he did not bring any pet to the home. He did not bring any pet to the home na. సో అందువల్ల. సో అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, సో అంటే అందువల్ల. సో ఎస్ఓ, సో అంటే అందువల్ల. ఒకసారి వర్డ్ చెప్పినప్పుడు అట్లే గుర్తుంచుకోవాలి. సో అందువల్ల ఏమైంది? సో షీ డిసైడెడ్ దట్. షీ డిసైడెడ్ అంటే అనుకుంది. డిసైడెడ్ ఇక ఆమె అనుకున్నాడు. ఇక ఏమనుకుంది? ఐ షుడ్ గెట్ ఏ పెట్ ఆన్ మై ఓన్. ఓన్ నా అంత నోనే. మై అంటే నా అంత నేనే. మై అంటే ఏంద్రా? నా యొక్క అన్నమాట. దిస్ ఇస్ మై హ్యాండ్, నా చేయి. ఎప్పుడైనా నీ గురించి చెప్పేటప్పుడు మై యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ మై నోస్, దిస్ ఇస్ మై హెడ్, దిస్ ఇస్ మై ది. ఎప్పుడైనా రెండు వచ్చిందంటే దీస్ అని చెప్పాలి. మళ్ళీ ఒకటి ఉంటే దిస్, రెండు ఉంటే దీస్. దీస్ ఆర్ మై ఐస్, దీస్ ఆర్ మై ఫింగర్స్. అర్థమైందా? మై వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. అందుకే మై ఓన్. ఓన్ అంటే WOWN. ఓన్ అంటే సొంతంగా. I asked my husband so many times, but he did not bring any pet. He did not bring any pet to home. So that's why she decided that I should get pet my own. I should get a pet on my own. నాంత నేను తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నాను. One morning అంటే ఏంటి మరి? ఒక రోజు ఉదయం పూట. వన్ మార్నింగ్, ఒక రోజు ఉదయం పూట ఏం చేసింది? వన్ మార్నింగ్ జానకి అండ్ రోహిత్ వెంట్. గుర్తుంచుకోండి, వెంట్, WENT, వెంట్ అని. ఒకసారి ఈ స్పెల్లింగ్, ఈ సౌండ్ చెప్పిన. ఏ స్పెల్లింగ్ చెప్పినా? WENT, వెంట్. ఇది ఒక వర్డ్. దీనిలో ఒక 1 2 3 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని వెంట్ అంటారు. ఇది ఒకసారి వెంట అంటే ఇంగ్లీష్ ఎప్పటికి కూడా వెంటే. అది చేంజ్ అవుతుందా? మరి దీన్ని ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాలి. గుర్తుంచుకోకుండా సరిపోద్దా? సరిపోదు. దాన్ని మనం డైలీ యూజ్ చేయాలి.
వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వెంట్? వెళ్ళాడు. మగవాళ్ళైతే వెళ్ళాడు అంటారు, ఆడవాళ్ళైతే వెళ్ళింది అంటారు. చాలా మంది పోతే కూడా వెళ్ళారు అంటారు. అర్థమైందా? వెళ్ళింది, వెళ్ళాడు, వెళ్ళాడు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్ళారు? జానకి వెంట్ వెళ్ళారు. ఎక్కడికి వెళ్ళారు మరి? టు ఏ పెట్ షాప్. ఎక్కడ ఉంది మరి పెట్ షాపు? మహాత్మా గాంధీ రోడ్. మన మహాత్మా గాంధీ రోడ్ ఎక్కడ? మహాత్మా గాంధీ రోడ్ పెద్ద ఉంటుంది, ఇంటికి లాగా దాకా ఉంటుంది. ఏం దాకా ఉంటుంది? బేగంపేట ఉంటుంది. ఈ నుంచి బేగంపేట దాకా మహాత్మా గాంధీ రోడ్ ఉంటుంది. మరి ఎక్కడ ఉంది అది మహాత్మా గాంధీ రోడ్ మీద? నియర్. NEAR నియర్. నియర్ అంటే దగ్గర. మరి నియర్ కాకపోతే ఏంది? ఫార్. ఫార్ అంటే దూరం. మరి నియర్ నియర్ దగ్గర ఉన్న దూరం ఉన్నది. నియర్ దేనికి నియర్ ఉంది? ద క్లాక్ టవర్. ద క్లాక్ టవర్. క్లాక్ టవర్ అంటే ఇట్లా పెద్ద ఉంటుంది, ఇట్లా టవర్ ఉంటుంది. మనకి సెల్ ఫోన్ టవర్ ఉంటుంది కదా, టవర్ లాగా పెద్ద ఉంటుంది, ఒక క్లాక్ ఉంటుంది ఇట్లా. అర్థమైంది? ఇట్లా క్లాక్ ఉంటుంది. ఇట్లా దీన్ని క్లాక్ టవర్ అంటారు. Where is the clock tower? On the Mahatma Gandhi Road. Near clock tower. ఏముంది మరి అక్కడ? పెట్ షాప్ ఉంది. Where is the pet shop? Mahatma Gandhi Road. On Mahatma Gandhi Road. On the Mahatma Gandhi Road near clock tower. Near the clock tower. మరి ఎవరున్నారు మరి పెట్ షాప్ ఎవరు ఉంటారా? షాప్కీపర్. ఎలా ఉన్నారు షాప్కీపర్? ద ప్లీజెంట్ షాప్కీపర్. ప్లీజెంట్ అంటే వాడు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడట? ప్లీజెంట్ వాడు చూడడానికి ఎట్లా ఉండట? చాలా నవ్వుకుంటూ సంతోషంగా ఉండట. మనం ఒక షాప్లో పోయినాం రా, పోగిన వాడు ఎట్లుంది అనుకో, షాప్లో పోగేదా మనకు? పోగలేదారా? ఇప్పుడు సార్ సీరియస్ ఉంది అనుకోరా, మీరు ఇప్పుడు ఎట్లా వేస్తారు? సార్ దగ్గరకు వస్తారు అప్పుడు మీరు? అదే సార్ నవ్వుకుంటుంది అనుకో, అప్పుడు వచ్చి ఏదైనా అడుగుతారు సార్ దగ్గర. అవునా? మరి ఇక్కడ కూడా ద ప్లీజెంట్ అంటే మంచి నవ్వుకుంటూ ఆనందంగా సంతోషంగా ఉల్లాసంగా కనిపించిన ప్లీజెంట్ షాప్ కీపర్ ఏం చేసిండు? వాట్ హీ డిడ్? వెల్కమ్డ్. ఓ ప్లీజ్ కమ్. ప్లీజెంట్ మీరు రావడం మాకు ఎంతో ఆనందం. కమ్ ప్లీజ్. వెల్కమ్డ్. దెమ్ అంటే ఏంది ఇక్కడ మరి? దెమ్ అంటే వారిని. దెమ్ అంటే ఏందిరా? మరి వారంటే ఎవరు మరి ఇక్కడ? వీరు. జానకి అండ్ రోహిత్. మరి ఎవరయ్యా? జానకి అండ్ రోహిత్ ను వెల్కమ్డ్ దెమ్. అప్పుడు ఏమైంది మరి? ఇది అయిపోయింది, ఫుల్ స్టాప్ అయింది. అప్పటికి ఈ సెంటెన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏముంది? జానకి explained. చెప్పినప్పుడే వర్డ్ చూసి వర్డ్ లెటర్స్ ఏ ఉన్నాయి, సార్ ప్రొనౌన్స్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు, మరి నేను ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అనే ఆలోచన ఇప్పుడు మీకు ఉండాలి. అర్థమైంది? ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే వివరించింది. ఏం వివరించింది? ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హర్ ప్రాబ్లం. హర్ అంటే బాగా గుర్తుంచుకోండి రై, మగవాళ్ళకు హర్ అంటారు ఆమె యొక్క, మరి ఆడవాళ్ళకు హర్ అంటారు, మరి మగవాళ్ళకి ఏమంటారు? హిమ్, హిజ్. మగవాళ్ళకి ఏమంటారు? హిజ్, అతని యొక్క. హర్ ఆమె యొక్క. అరే గుర్తుంచుకోండి, ఈ వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. ఓకేనా? హర్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి? సమస్య. నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా, ఏం ప్రాబ్లం? షీ ఈస్ డే టైమ్ అలోన్ ఇన్ ద హోమ్. డే టైమ్ అలోన్ గా ఉంటుంది అంటే ఒంటరిగా ఉంటుంది. సో షీ గెటింగ్ బోర్. దట్స్ వై షీ వాంట్ ఏ పెట్. దట్స్ వై షీ కేమ్ టు ద pet shop and came to the pet shop and
ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వివరించింది. ఏమని వివరించింది? హర్ ప్రాబ్లం. ఎవరికి వివరించింది? టు ద షాప్ కీపర్. టు ద షాప్ కీపర్. This is the paragraph, second paragraph. Many days passed. But Rajarao did not bring home any pet. Janaki said to herself, I should get a pet on my own. One morning, Janaki and Rohit went to a pet shop on Mahatma Gandhi Road near the clock tower. The pleasant shopkeeper welcomed them. Janaki explained her problem to the shopkeeper. Now who will read? Who will read? Who will read? Ever chavutaru? Who will read the paragraph? Ashit, get up and read. One by one read. All of you read. Next, Vignesh, be ready. Harika, all are ready. Many days passed, but Rajarao did not bring home many pets. Any pet. Janaki said to herself, I should get a pet on my own. OWN అంటే సొంతంగా. One morning, Janaki and Rohit went to a pet shop on Mahatma Gandhi Road near the clock tower. The pleasant shopkeeper welcomed them. Janaki Explain. Listen, all of you listen. That is the tough word. New word. కాబట్టి ఒక 5 times చెప్తా వినండి. Explained అంటే వివరించెను. ఎవరు వివరించారు? జానకి. ఎవరికి వివరించింది? టు whom she explained? Shopkeeper. వినండి, వీపులు చక్కగా పెట్టండి. వీపులు ఒరగడం కాదు. వినండి, ఫస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అంటే వివరించాను. Explained. Ishwar, get up. Tell the explained spelling. ఏమైతాయి? Explained. Very good. Explained. her problem to the shopkeeper. Good. Next. Be ready. Come one by one. Don't late. Many days passed, Rajarao did not bring home any pet. Janaki said to herself, I should get a pet on my own.
సమస్య. సమస్య. నెక్స్ట్ కమ్ ప్రాబ్లం అంటే సమస్య. వెరీ గుడ్. క్లాస్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ రీడ్ హారక. నెక్స్ట్ రెడీ. నెక్స్ట్ we will read. Come ready. Many days passed but ఫుల్ స్టాప్ కూడా ఆగాలమ్మా. ఇదంతా ఒకటే సెంటెన్స్. మెనీ డేస్ పాస్డ్. ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఆగాలి. దిస్ ఫుల్ స్టాప్ మీన్స్ యు స్టాప్ సమ్ టైం. జస్ట్ but Rajarao did not bring home any pet. Janaki said to herself, I should get a pet on my own. One morning, Janaki and Rohit went to a pet shop on Mahatma Gandhi Road near the క్లాక్ టవర్. క్లాక్ అంటే ఏదో గడియారం. Many days passed, but Rajarao did not bring home any pet. Janaki said to herself, I should on my own. One morning, Janaki and Rohit went to a pet shop on Mahatma Gandhi Road near the వెల్కమ్. welcomed them. Janaki exclaimed her ప్రాబ్లం. problem to the వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ యు వాంట్ రీడ్. కమ్ ఆన్ రీడ్. Many days passed, but Rajarao did not bring home any pet. Janaki said to herself, I should get a pet on my own. ఓన్ ఫుల్ స్టాప్. ఇస్ దట్ ఫుల్ స్టాప్? ఫుల్ స్టాప్. వేర్ ఇస్ ద ఫుల్ స్టాప్? వి షుడ్ స్టాప్. Morning, Janaki and Rohit went to a pet shop and Mahatma Gandhi Road near the ఈ క్లాక్ టవర్ రెండు కలిపే క్లాక్ టవర్. అది క్లాక్ టవర్ వేరే. క్లాక్ టవర్ చెప్పిన క్లాక్ టవర్ ఎట్లా ఉంటుంది? Shopkeeper, welcome. Janaki explained her problem
ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ప్లీజెంట్, వెల్కమ్ ఈ కొన్ని ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ వస్తలేవు. హార్డ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి వీటిని. హార్డ్ అంటే కొంచెం కఠినమైన కొత్త వర్డ్స్, న్యూ వర్డ్స్ కదా. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ప్రాబ్లం, క్లాక్ టవర్, ప్లీజెంట్, వెల్కమ్డ్. దీస్ ఆర్ ఓన్. ఏంటి కొంచెం కొంచెం మీకు కొద్దిగా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఒక 2-4 టైమ్స్ చదివేస్తే గుర్తుపెట్టుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏదైనా పర్ఫెక్ట్ అవుతున్నాం, అంతేనా? సో యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్. హూ విల్ రీడ్ నెక్స్ట్? కమ్ అండ్ రీడ్. Many days passed, but Rajarao did not bring home any pet. Janaki said to I should get a pet on my own one. Morning, Janaki and Rohit went to a pet shop. మొత్తం కలిపి వాళ్ళమ్మా. పెట్ షాప్. పెట్ షాప్ on Mahatma Gandhi road near the clock tower. ప్లీజెంట్ Pleasant shopkeeper వెల్కమ్డ్. వినండి ఒకసారి. అమ్మ ఒకసారి వినమ్మా. ఇప్పుడు ఇంతమంది చదువుతున్నారు. వాళ్ళు చదివేటప్పుడే మీరు ఏం చేయాలి? ఈ వర్డ్ ఉంది, ఏమని చదువుతుంది ఆ వర్డ్ నన్ను? PLEASANT ఏమంటుంది ఈ వర్డ్ నన్ను? ప్లీజెంట్. ఒకసారి గుర్తుంచుకుంటే ఈ వర్డ్, ఈ స్పెల్లింగ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ప్లీజెంట్ అని చదవాలి. ప్లీజెంట్ అంటే సంతోషంగా, ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా. ఇది మారదు. ఇంకా ఇంగ్లీష్లో ఒక వర్డ్ స్పెల్లింగ్ మారది, ఒక వర్డ్ అర్థం మారదు. ఇంకా అర్థమైనారా? ఒకసారి పేరు అక్షరాన్ని పేరు మళ్ళీ మారుతుంది. అక్షర పేర్లు ఇప్పుడు అంతే. గోడ పేరు ఉంది, గోడ అనే స్పెల్లింగ్ మారుతుందా? వాళ్ళు దాని గోడ అర్థం మారుతుంది. అర్థం ఇంకా మారదు. అంతే. ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. కష్టం ఉంది ఏమన్నా? అమ్మా గుర్తుంచుకో. ఇక్కడ వెల్కమ్ దెమ్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ ఉంది. ఇక్కడ యూ షుడ్ స్టాప్. మనం తప్పకుండా ఆగాలి ఫుల్ స్టాప్ దగ్గర. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ గుడ్. ప్రాక్టీస్ చేయించుకోడా. అరే ఒకసారి రాలేదురా, రానప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ చదవాలి. మళ్ళీ రాలేదు, మళ్ళీ చదవాలి. ఇట్లా మనం ఒక్క లెసన్ పర్ఫెక్ట్ చదివినాం అనుకో, అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ ఇంప్రూవ్. మన కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మన మీద మనకు నమ్మకం. ఒక్కసారి నమ్మకం వచ్చింది అనుకో, ఇంకా పోతారా? అది ఫస్ట్ రావాల్సింది మన మీద మనకు నమ్మకం రావాలి. నేను చదవగలను. ఎస్ ఐ కెన్ రీడ్. నేను చదవగలను. ఐ కెన్ రైట్. ఐ కెన్ స్పీక్. చేయగలను. నవ్ ఎనీబడి కెన్ రీడ్. మరి చదువుతారు ఇంకా? జిషా కెన్ యూ రీడ్? ఓకే. యూ ప్రాక్టీస్. రే యూ వాంట్ రీడా? కమ్ ఆన్ రీడ్. భయపడద్దురా ఫస్ట్. యూ షుడ్ నాట్ ఫియర్. ఫియర్ ఇస్ అడే. అసలు మంచి చనిపోవడం అంటే చనిపోవడం కాదు, భయపడితే చనిపోయినట్టే. ఫియరే ప్రాబ్లం మనిషికి. ఫాస్టెడ్.
herself. Own. Near. Near అంటే దగ్గర. Clock tower. Pleasant. Welcomed. Them. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ రాణి నువ్వు 5 టైమ్స్ అంటే వచ్చేస్తాయి. వెరీ గుడ్. క్లాస్ పెట్టండి బాగా. ఈ విధంగా మనము ప్రతి వర్డ్ను ఒకసారి చదివి దాని స్పెల్లింగ్ దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీగా. కష్టం ఉందా? ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ మరొకసారి చెప్తా చూడండి. herself. ఆమెకు ఆమెనే చెప్తుంది. షుడ్ అంటే తప్పకుండా. ఓన్ సొంతంగా. వెంట్ వెళ్ళారు వెళ్ళింది. ఓకేనా? పెట్ షాప్ అంటే ఏంది? పెంపుడు కుక్కలు కానీ పెంపుడు జంతువులు అమ్మే షాప్. పెంచుకునే వాటిని అమ్మే షాప్. పెంచుకునే జంతువులు అమ్మే షాప్. నియర్ అంటే దగ్గర. నియర్ దగ్గర. క్లాక్ టవర్. క్లాక్ టవర్ అంటే ఒక టవర్ కట్టే టవర్ మీద క్లాక్ ఉంటుంది అన్నమాట. సికింద్రాబాద్ లో మనం హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది క్లాక్ టవర్స్. ప్లీజెంట్ అంటే సంతోషంగా ఆనందంగా. ప్లీజెంట్. వెల్కమ్డ్ అంటే ఆహ్వానించడం, స్వాగతం చెప్పడం. దెమ్. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అంటే వివరించెను. ప్రాబ్లం సమస్య. ఈ పేరాగ్రాఫ్ మీరు చదివి మనం ఆ హార్డ్ వర్డ్స్ నేర్చుకోండి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ okay, is there any doubt? Anybody have any doubt in this paragraph? No doubt. If you have any doubt, ask me. I will clear your doubt. Okay, dear children. Okay, sir.